بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی منیم الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے آج کے اجلاس میں جو اعلامیہ مرتب کیا گیا اتفاق رائے، اس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور دینی مدارس کے سربراہان شریک ہوئے اور الحمدللہ اس وقت بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو ملحدین اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ تو منفی پروپیگنڈا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری ریاست کے ذمہ دار ادارے، عسکری اداروں کے اندر بھی بڑی زبردست غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کا اظہار پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے سربراہ صاحب نے کیا، جو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ 50% مدارس کا کچھ پتہ نہیں کہ کون چلا۔ یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ 50% کے مدارس کون چلا۔ در حقیقت ان کا ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت رجسٹر نہیں ہے۔ اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مدارس دینیہ جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، تمام مدارس اس کے تحت رجسٹر ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت رجسٹر کرنا بند کر دیا۔ ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو، لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ رجسٹر کیا جائے، لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس رجسٹر نہیں ہے۔ اس لیے رجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کی اور اس کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن بند ہو گئی۔ نہ صرف رجسٹریشن بند ہو گئی، جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مدارس کیش ڈیلنگ کریں اور کیش ڈیلنگ کر کے مجھے پتہ نہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں، ان کو مینٹین کرنے دیا جائے اور اس طرح مدارس میں آنے والے پیسے وہ شفاف طریقے سے آئیں، شفاف طریقے سے خرچ ہوں۔ ہم نے اس بات کی بھی بار بار ضمانت دی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو رہی ہو یا خدا نہ کرے کسی ریاست کے خلاف کوئی جاسوس وہاں آ کر بنا لے رہا ہو، ہمارے وفاق اس کے اوپر فوراً کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم نے کی بھی ہے جہاں ایسا ہوا۔ اور یہ صرف مدارس میں نہیں ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے عناصر گھس جاتے ہیں اور اس میں بھی دہشت گرد بعض اوقات اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے، ان کو رجسٹریشن ختم کر دی جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے جائے۔ لیکن مدارس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ چونکہ اس کا مدرسوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ 50% مدرسوں کا کوئی ہمیں اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے۔ کیسے پتا ہوگا جب آپ اس کو رجسٹر نہیں کرتے، جب آپ اس کو بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے اور جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ یا بتائیے کہ کوئی ادارہ
جو ایسا ہو کہ جس کو بینک اکاؤنٹ جس کے بند کر دیا گیا ہو، وہ کس طرح اپنے معاملات کو شفاف رکھ سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ پروپیگنڈا بہت شد و مت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے، اور یہ سب سے بڑا داغ ہے جو مدارس کے اوپر آج کیا جا رہا ہے کہ اس میں عصری علوم کی تعلیم نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ انسان جو ہیں جن کو الف با تا نہیں آتی، خواندگی کی شرح ہماری انتہائی نیچے گری ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جا کے عصری علوم پڑھیں، ریاضی اور سائنس پڑھیں۔ لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ عصری علوم پڑھیں پھر آگے جائیں۔ 2.5 کروڑ انسان بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں، ان کی آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن مدارس کے اوپر یہ زور ہے کہ ایسی تعلیم کو نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم خود اپنی دینی ضرورت کے تحت ہم ایسی تعلیم دے بھی رہے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا پروگرام ہم بنائے ہوئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، تاکہ جب کوئی آدمی دارالعلوم سے یا جامعہ مدرسے سے فارغ ہو جو ایک طرف علوم اسلامیہ کا پوری طرح حامل ہو اور دوسری طرف حالات زمانہ سے باخبر ہو۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ دنیا کے اندر کوئی ادارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے علوم ایک آدمی کے اندر جمع کر دیے جائیں، وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ عالم بھی ہو اور وہ لائر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہر علم کی قسمیں ہیں، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دینی مدارس جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اسلامی علوم کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے، حافظ قرآن۔ جب رمضان کے اندر تراویح کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے، حافظ لے کر آؤ؟ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کسی کالج سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے؟ یہ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جانیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کوئی مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، بیع و شراء کا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کو بتانے کے لیے کوئی انتظام کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہے؟ لیکن کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول میں انتظام نہیں ہے۔ لیکن دینی مدارس ہیں جو واحد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو وقت پر لوگوں کو شریعت کا حکم سے آگاہ کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ خدمت انجام دے، یہ اس کے لیے اسپیشلائز ہے۔ ان سے یہ کہنا کہ تم انجینئر کیوں نہیں بنتے، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تم لائر کیوں نہیں بنتے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انجینئر سے کہا جائے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں، اور کسی ڈاکٹر سے کہا ہے کہ تم انجینئر کیوں نہیں۔ یہ سوال بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا بار بار جواب دے دیا جا چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں رجسٹریشن کے سلسلے میں ہم نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ رجسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایک مسودہ قانون پر دستخط کر دیے، دستخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر دیا اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا، پہلی خواندگی اس کی ہو گئی اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا، ہمارے سامنے تباری منظور کر لیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دیا، اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے رک جاتی ہے۔ میں اور مولانا حنیف دری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لیے پڑے گئے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ساری کابینہ منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم منظور کر چکے، اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قانون دو کا دو رہ جاتا ہے۔ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم اس چیز کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے ٹارے سہتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ ٹارے سہتے رہیں کہ رجسٹر نہیں ہوتے؟ اس لیے آج ہم اس
हमारी इस इजलास के अंदर यह तय किया गया है कि हम अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ को और दीनी मदारिस को बरकरार रखने पर और उनकी आज़ादी और खुदमुख्तारी बरकरार रखने पर हम सब एक पेज पर हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं और इस बात का अज़्म किए हुए हैं कि हमें मदारिस की आज़ादी और खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना और कोई ताकत दुनिया की हमें उसे नहीं रोक सकती। हकीकत यह है कि बैरूनी एजेंडे पर हमारे यहाँ बहुत से काम होते हैं और अब मगरिबी दुनिया पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये मदरसे हैं और ये LGBT का प्रोपेगेंडा करते हैं तो ये उनका रास्ते में रुकावट बनते हैं। ये अगर सरमायादाराना निज़ाम की हिमायत करते हैं तो ये लोग इसकी मुखालफत करते हैं, सूद की ये मुखालफत करते हैं, ये LGBT की मुखालफत करते हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट की ये मुखालफत करते हैं। लिहाजा हम दर हकीकत बैरूनी ताकतों का निशाना है और हमारी हुकूमत और हमारे इदारे अफसोस है कि इस हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से हमारे साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है और आज हम इस सलूक पर सरापा एहतजाज है और ये समझ लीजिए कि किसी शख्स को या किसी इदारे को एक हद तक ही दबाया जा सकता है। देखा कैसी आती है कि जिसके बाद वो दबना कबूल नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो हुकूमत के और फौज की तरफ से इन इक़दाम के नतीजे में वो हद ना आ जाए। बस ये गुजारिश आप अल्लाह को करनी थी कि यह पैगाम हमारा सारी दुनिया में पहुँचा। सवाल आपसे ये है कि इससे पहले भी बहुत दफा ये चीज़ हुई है। आपके सामने मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, जो कोई सवाल करे पहले पूछ ले कि सवाल करें। ठीक है, आपसे सवाल है, इससे पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ सामने आई है कि मदारस जो है उनके ऊपर पाबंदी की बातें भी हुई हैं, तो मदारस को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें जो वो सामने आई। इसी आज भी आप जिस PDISP का बयान लेकर सामने आए, इनकी तरफ से भी इसी तरह मदारस के हवाले से कहा गया है और आप लोगों ने इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खासतौर पर हनीफ भाई जो है विजय और मुफ्ती साहब तो ये करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2-4 दिन ये होती है शोर शराबा होता है, उसके बाद फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। कोई हल नहीं आज तक निकाला गया कि क्या मदारस के खिलाफ इस तरह की ज़बान जो बोली जा रही है उसको किस तरह से बंद किया जाए। देखिए हमने जहाँ तक जितने तरीके मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुफाहमत के ज़रिए बात समझाने के जितने तरीके हो सकते हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म से, काबीना से, आर्मी चीफ से, फौज के बड़े नुमाइंदों से और छोटे नुमाइंदों से हमने अपना नुक्ता खुलकर बयान किया है, अपनी शिकायतें वाज़ेह की हैं और अपने दलाइल दिए हैं। दलाइल के मैदान में उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, किसी हमारी दलील का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बस उसको लटकाने की बात की जाती है। अच्छा ठीक है देखेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। बालों का यह बात ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि बालों का ये कहते भाई ठीक है आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस तरीके से उसको लटकाया जाता रहा है। और मैं जो आपको वाक़या सुनाया कि हमने बराह रास्त DGC से, आर्मी चीफ से और इन सब से मुलाकातें की, पहले वज़ीर आज़म से हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी सब बात, लेकिन हमसे कहा जाता है कि हो गया और फिर मालूम नहीं चलता है कि नहीं। तो हम क्या करें, हमारे पास क्या, आप बताइए क्या बेकार है। अच्छा, इसी बयान की आड़ में अगर दोबारा कहीं ऑपरेशन शुरू होता है मदारस के तो क्या लाहेअमल क्या होगा? देखिए ऑपरेशन देते हैं, ऑपरेशन भी करना कोई आसान काम नहीं है। यह ऐसी सख्त जान है कि इनके खिलाफ जो ऑपरेशन करेगा वो 10 मरतबा सोचेगा, 1000 मरतबा सोचेगा, तब उसको जुर्रत नहीं होगी कि वो ऑपरेशन करे बदूसों के खिलाफ। इंशाअल्लाह। मंजर जी मेरा नाम है। सवाल ये है कि सबसे अहम शख्सियत से आपकी बातचीत हो गई है और फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, तो रियासत कौन चला रहा है? ये सवाल जो है जवाब चाहता है। आप आइए, हुज़ूर वाला यही तो हमारा सवाल है कि जो आलम शुहूद में और आलम ग़ियाब में फैसला कुन मराकिज़ हैं, उनसे जब बात हो जाती है तो फिर जब रुकावट कोई आलम ग़ैब से नाजिल होती है तो किधर से नाजिल होती है उसके बारे में नहीं बताया जाता। और
जैसे मैं अपने स्टेटमेंट में बताया है कि जब हुकूमत को फतवे की जरूरत होती है, कहता नहीं आपके पास पंजाबी काउंसिल है, राष्ट्रीय इदारे हैं, तो मैं उनसे फतवा पूछेंगे मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, उस वक्त फिर इन फकीरों के पास आते हैं और यकीन जाने कि एक बार नहीं 4-6 से बार चल कर आते हैं, तब हमें पहचानते हैं और अब अचानक जो है हम नामालूम हो जाते हैं। अच्छा, मदारिस के वजूद को मान रहे हैं कि 50% मदारिस यानी बरसरे ज़मीन है, लेकिन उनके चलाने वालों को पता नहीं। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान के मदारिस को चलाने वालों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर किसी को किसी मदरसे में पता नहीं है तो फिर रब्ता करके बता दीजिए। वैसे जो सवाल एक मिनट, जो सवाल आपने किया है ये पूरी कौम का सवाल है, यही सवाल हमारा भी है। जब हमारे बारे में ये कहा गया कि 50% मदारिस का पता नहीं कौन चला रहा है, तो फ़ौरन मेरे ज़हन में जो बात आई वो ये कि यहाँ ये भी बता दें कि मुल्क कौन चला रहा है, वो भी पता है या नहीं पता। उस्मानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे फरमाया कि आपकी मुख्तलिफ बार तमाम हुकाम से मुलाकात हुई, असली जो है हुकाम उनसे भी रब्ता आपका हुआ, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, आपसे बात की जाती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। दूसरी जानिब अगर ऑपरेशन की सूरत बनती है तो क्या तसादम की तरफ सूरत नहीं चली जाएगी फिर? देखिए, हम तसादुम चाहते हैं, हम आखिर वक्त तक इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि तसादुम की नौबत ना आए। लेकिन जब किसी को इतना दबाए कि उसके बाद कोई रास्ता न रहे, तो हमारे पास एक सौदा का शेर है, पता नहीं आपने सुना है कि बाजी अगर न जीत सका सर तो हो सका, तो वो हम उस पर बात मजबूर हो सकते हैं। क्या करें? अगर कोई हमारी सरमाई नहीं होती तो फिर हम नहीं चाहते कि फसाद हो, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया और दीवार से लगाया गया तो फिर इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम भी अपना सर खोले मैदान में आए। हदीस पाक में है, वला तमन्नो लिक़ाअल अदुव्व फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू, कि अपने मुखालिफ से तसादुम की टकराव की तमन्ना न करो। जैसे ये हमारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़इज़ा लक़ीतुम, जब तुम्हारा सामना हो जाए तो फ़स्बिरू, फिर साबित करो। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, आपने बैरूनी ताकतों की बात की है कि बैरूनी ताकतें नहीं चाहती ये सब कुछ हो, तो क्या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DDISPR ने, तो क्या वो किसी के एजेंडे पे उन्होंने ये सब कुछ किया है? आप क्या समझते हैं? देखिए, हम क़यासात और गुमानों पर बात करें, लेकिन जो तर्ज़ अमल नज़र आ रहा है हमें और जो हमारे पास इन मुलाकातों के दौरान जो सूरत हाल हमने देखी है, वो हम आपको पूरी आपके सामने बयान भी नहीं कर सकते। उस पूरी सूरत हाल के नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दर हकीकत ये किसी बैरूनी दबाव का नतीजा है, जिसकी वजह से हमारी माकूल बातें, बार बार की हुई बातें, बार बार के मुज़ाकरात वो कामयाब नहीं हो रहे और किसी मदद पर जाकर अचानक कोई रुकावट। ये हालात इस बात पर दराज कर रहे हैं कि कोई बैरूनी दबाव है जिसकी वजह से हमारे साथ ये शुरू हो रहा है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आपने जो है वो इतनी ये अहम बातें की और ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि दीनी मदारिस में इस तरीके की बात हो रही है। मुल्क के हालात भी आपके सामने, मईशत के भी, लॉ एंड ऑर्डर के भी, और आप खुद भी एक बड़ी सोच रखते हैं, तो इन हालात में मुल्क को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम सियासी लोग नहीं, हम जो है तालीम, इस वक्त हम तालीम और मदारिस के मौजू पर बैठे हैं। जो आप सियासत का जो सिलसिला गर्म है और जिस तरह मुल्क इस तरफ जा रहा है, उसके लिए हमें इस वक्त मौका नहीं है कि उस पर हम कोई तबील गुफ्तगू कर सकें। लिहाजा हम सिर्फ मदारिस की हद तक आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं और हम अपना टुकड़ा आपको सुनाने के लिए बैठे हैं, और ये टुकड़ा हम चाहते हैं कि पूरी कौम सुने और पूरे काम के साथ ये बात जाए, क्योंकि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारी हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जा रहा है।
इसलिए हमें जरूरत पेश आई कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये एलामिया जारी करें। मुल्क के बेशुमार मसाइल हैं, सियासी मसाइल, माशी मसाइल, अंदरूनी मसाइल, बैरूनी मसाइल, बेशुमार मसाइल, लेकिन उस पर अब आप मुख्तसर वक्त में सब पर गुफ्तगू